हाँ जी विद्यार्थियों, तो जिवें कि पिछली वीडियो विच असी कवर किया सीगा जोग्राफी पार्ट, तो इस वीडियो विच असी करांगे 10th का SST का इकनॉमिक्स पार्ट, सिविक्स अते हिस्टरी का। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, गिव एनी रीजन फॉर द नीड ऑफ रैपिड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीलाइजेशन। तो इस आंसर किया जाता है इंक्रीज इन नैशनल इनकम। मैंशन वन एडवांटेज ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री का की एडवांटेज आ, आर्टिस्टिक कॉस्टली गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस इंडस्ट्रीज। तो जो आर्टिस्टिक कॉस्टली गुड्स ने इतने बड़ी इंडस्ट्रीज से कॉटन इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस होंदा वा। तो उस तो बाद थर्ड क्वेश्चन हैगा वा, गिव वन कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। तो जी कॉटेज इंडस्ट्री की डिक्लाइन हो रही आ, इहदा की कारण आ, दे डू नॉट गेट चीप फाइनेंस इन एन एडिकुएट क्वांटिटी। तो जोड़े एक फाइनेंस आ इन्हों चीप विच नहीं मिलता वा इस एडिकुएट क्वांटिटी दे विच। उस तो बाद फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, मैंशन वन मेजर टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। तो जोड़ा एक मेजर दसो जोड़ा कि टेकन किया वा डेवलपमेंट वो कॉटेज इंडस्ट्री की डेवलपमेंट लई। तो इसका आंसर किया जाता वा, इकनॉमिक असिस्टेंस इज़ गिवन टू प्रमोट सेल्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज। तो जो इकनॉमिक असिस्टेंस दी गई है इन्होंने लिए। तो उस तो बाद फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता वा, वट इज़ मेंट बाय इंडस्ट्रीलाइजेशन। इट मीनस ऑल अराउंड इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इंडस्ट्रीलाइजेशन का मतलब क्या, इट मीनस ऑल अराउंड इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आ जाता है, वैन वाज न्यू इंडस्ट्रीयल पॉलिसी अप्लाइड। तो जी न्यू इंडस्ट्रीयल पॉलिसी कदों अप्लाई हुई, 1991 के। सैवंथ क्वेश्चन आ गया, गिव द नेम ऑफ एनी बिग इंडस्ट्री इन इंडिया। तो जी एक नेम दसो बिग इंडस्ट्री इंडिया के, टैक्सटाइल इंडस्ट्री। तो एट्थ क्वेश्चन हैगा वा, आ देखो, गिव एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक इंडस्ट्री। तो बेसिक इंडस्ट्री के किहड़े एग्जाम्पल्स ने। बेसिक इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड नैसेसरी इनपुट टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील कैमिकल फर्टिलाइजर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज। तो बेसिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होंदियां ने जिहड़े कि नैसेसरी इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर नूं ते इंडस्ट्रीज नूं। तो आयरन स्टील कैमिकल फर्टिलाइजर इहदी एग्जाम्पल्स ने बेसिक इंडस्ट्रीज दियां। तो नाइन्थ क्वेश्चन देखो, वट इज़ मेंट बाय कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री की होंदी आ। तो कॉटेज इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंप्लीटली और पार्शली रन बाय द मैंबर ऑफ अ फैमिली ईदर एज अ होल टाइम बिजनेस और अ पार्ट टाइम बिजनेस। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होंदियां ने जिहड़े कि कंप्लीटली और पार्शली मतलब कंप्लीटली या पार्ट दे विच किहदे द्वारा रन होंदी आ, फैमिली मैंबर ऑफ अ फैमिली। तो एक मैंबर हुंदा वा जिहड़ा फैमिली दा उहदे द्वारा, ईदर एज अ होल टाइम, एक होल टाइम दे विच भी हो सकता वा ते पार्ट टाइम बिजनेस की तरह भी हो सकता वा। तो ये 10th क्वेश्चन देखो, वट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स किहड़ियां ने। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव टू फेस द प्रॉब्लम लाइक रॉ मटीरियल एंड एनर्जी प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, ओल्ड मैथड ऑफ प्रोडक्शन, कंपटीशन विद अदर इंडस्ट्रीज। तो जी आ प्रॉब्लम्स ने दित्तियां गई ने, जिवें कि रॉ मटीरियल दे विच, एनर्जी प्रॉब्लम्स दे विच, ते फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, ओल्ड मैथड ऑफ प्रोडक्शन विच हो सकती है, कंपटीशन विद अदर इंडस्ट्रीज नाल भी हो सकती है। ये इन्हां दे जिहड़े प्रॉब्लम्स ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दियां। तो 11th क्वेश्चन देखो, वट इज़ मेंट बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो की होंदियां ने। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर डिजाइंड ऑन डिफरेंट बेसिस, बट सिंस 1977 ऑल दोज फैक्ट्रीज वर इंक्लूडेड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विच हैव एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 करोड़ इन फिक्सड कैपिटल। तो वो होंदी ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिहदे की इन्वेस्टमेंट कितनी होंदी है, 3 करोड़ फिक्सड कैपिटल होंदी है जिन्हां दी। उस तो बाद 12th क्वेश्चन देखो, मैंशन एनी वन फैक्टर नीडड फॉर रैपिड इंडस्ट्रीलाइजेशन इन इंडिया। तो एक कोई फैक्टर दसो जिहड़ा कि नीडड हुंदा वा किहदे विच, रैपिड इंडस्ट्रीलाइजेशन इंडिया विच। तो मॉडर्नाइजेशन इस आंसर हैगा वा। उस तो बाद आ जांदा इकनॉमिक्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, चैप्टर 4 इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इस विच पहला क्वेश्चन आ गया, वट इज़ द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रीलाइजेशन इन इंडिया। तो की रीजन आ स्लो प्रोग्रेस इंडस्ट्रीलाइजेशन जी इंडिया के इंडस्ट्रीलाइजेशन आ वो जी स्लो प्रोग्रेस हो रही आ, वो की रीजन आ। तो इस आंसर विच दिता गया वा, द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो जोड़े इन्हों के डेवलपमेंट आवली इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट लई जी कैपिटल चाहिए वो ग्रेट अमाउंट में चाहिए। उस तो बाद सैकेंड है, देयर इज़ अ लैक ऑफ स्किल लेबरस इन इंडिया। तो जो इंडिया के स्किल लेबर की बहुत ज़्यादा कमी है। इन फैक्ट टू रन द मॉडर्न इंडस्ट्रीज ट्रेंड लेबर फोर्स इज़ द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट। इन फैक्ट तो यह है कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज आ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਵਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੇਖੋ ਚੀਪ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਰਨ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਚੀਪ ਐਨਰਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਏਬਲ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਲੋ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹਦੀ, ਏਬਲ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ ਆ ਸਲੋ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੇਖੋ ਇਨ ਇੰਡੀਆ the raw material available for industries in inadequate and poor quality। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ raw material ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਡਿਕੁਏਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ ਅ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟ ਔਨ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੂ ਇਨਕਰੇਜ ਦਾ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਮੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਟੂ ਸਪੀਡ ਅਪ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਸੈਟ ਅਪ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਫॉर ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਮਨੀ ਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਓਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਬੇਸਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਮੋਰ ਇੰਫੈਸਿਸ ਔਨ ਦਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੀਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਫॉर द purpose of government had set up invention promotion board in 1960 and import substitution board in 1966। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ 1960। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ 1966। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆਜ਼। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਫॉर द ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਔਨ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਏਰੀਆਜ਼। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਫਥ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਿਊ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਸੀ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ। ਇਨ ਜੁਲਾਈ 1919 revolution changes are been in industrial policy। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਬਾਈ ਟੇਕਿੰਗ ਅਪ ਦਾ ਅਬਵ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਨਕਰੇਜ ਅ ਲੋਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਨੀਡ ਫॉर ਰੈਪਿਡ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਰੈਪਿਡ ਐਂਡ ਦ ਬੈਲੈਂਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨੀਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਮੇਕ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਅ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵਨ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਿਊ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਥਰੂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਅ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਪਰਸਨ ਗੈਟ ਵਰਕ ਇਨ ਦਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, what do you mean by small scale and cottage industries in India? What are their problems? ਤਾਂ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਹੈਵ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਫ 3 ਕਰੋੜਸ ਇਨ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ। ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਔਰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਰਨ ਬਾਏ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਈਦਰ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਹੋਣਾ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਓਲਡ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਫੋਰਥ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਐਂਡ ਕਾਟਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮੋਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਰੈਪਿਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਵਿਲੇਜਿਸ, ਤਾਂ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਵੀ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਥ, ਤਾਂ ਵੈਲਥ ਦੀ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਸਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਟੇਜ
ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਸੁਜੈਸਟ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਤਾਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰੋ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਆਫਟਨ The cotton industries are often situated in villages and small scale industries are mostly located in cities। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ cotton industries ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ villages ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ small scale industry ਹੁੰਦੇ ਨੇ mostly cities ਦੇ ਵਿੱਚ located ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ second point ਆ ਗਿਆ difference ਆ ਇਹਦਾ। cottage industries can function with the help of family alone, while in order to run a small scale industries laborers are to be hired। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ cottage industry ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਇਨ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੀ ਕਾਟਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਬਟ ਇਨ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਮਸ਼ੀਨਸ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਕਾਮਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੀ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਾਟਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਫਟਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਵਿਦ ਲੋਕਲ ਨੀਡਸ ਵਾਈਲ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਫॉर अर्बन semi अर्बन areas। ਫਿਫਥ ਦੇਖੋ ਦਾ traditional goods like mats, shoes etc are produced in cottage industries, whereas modern goods like radio, TV, electrical goods are produced in small scale industries। ਤਾਂ traditional goods ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਟਸ, ਚਟਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ੂਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਨ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੁੱਡਸ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਡਿਸਕਸ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਬਿਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਬਿਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ? The contribution of large scale industry in the process of industrialization in a country is obvious from the following facts। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕ ਗੁੱਡਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਹਾਈ ਟੈਕਨੀਕ। ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ। ਫਿਫਥ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਐਂਸੀਲਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੈਸਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਦ ਮੇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਹਿਸਟਰੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹਿਸਟਰੀ। 1 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਚੈਪਟਰ 6 ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਐਂਡ ਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਸ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾਈ ਡਿਡ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਅਟੈਕ ਚੱਪਰਚਿੜੀ ਐਂਡ ਸਰਹਿੰਦ। ਦ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆਫ ਸਰਹਿੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ had troubled the Guru Gobind Singh Ji throughout his stay in Punjab। He had also buried alive 2 young Sahibzadas in the wall of Sirhind। That is why Banda Bahadur attacked Sirhind and ਚੱਪਰਚਿੜੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਚੱਪਰਚਿੜੀ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਟਰਬਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਜਵਾਕਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸਰਹਿੰਦ ਐਂਡ ਚੱਪਰਚਿੜੀ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਵਰ ਦਾ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਬੈਟਲ ਆਫ ਰੋਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰੋਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦ ਸਿੱਖ ਆਫ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਹੈਡ ਰਾਈਜ਼ਨ in arms against Faujdar Shahamaz Khan। The Sikh had removed the Mughal officer by force and replaced them by Sikh officer। As a result, the Battle of Rohan was fought between the Sikh and the Mughals। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ was a ਸੂਬੇਦਾਰ of which place? Where did he fight against ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ,
ਤੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੀ ਆਊਟ ਅ ਬੈਟਲ ਵਿਦ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਐਟ ਚੱਪੜਚਿੜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੈਟਲ ਕੀਤੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਮਾਰਟੀਰਡਮ ਆਫ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ was arrested along with about 1006 soldier in the 1975 and taken to Delhi। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 1000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1975 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਰ ਵਰ ਮੁਗਲ ਟੋਰਮੈਂਟਰਸ ਪਲੱਗਡ ਆਊਟ ਹਿਜ਼ ਫਲੈਸ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਹੌਟ ਆਇਰਨ ਰੋਡਸ। ਤੇ ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਨਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵਾਸ ਮਾਰਟੀਰਡਮ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਰਮ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਸ਼ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆ ਮਿਸਲ ਨੇਮਡ। ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆ ਮਿਸਲ ਨੇਮ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦਾ ਪਿਆ? ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆ ਮਿਸਲ ਵਾਜ਼ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗਾ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਰੋੜ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਹਿਜ਼ ਨੇਮ ਵਾਜ਼ ਨੇਮਡ ਐਜ਼ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆ ਮਿਸਲ ਆਫਟਰ ਹਿਜ਼ ਨੇਮ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਵਲੇ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨੇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਸਦਾ ਕੌਰ। ਸਦਾ ਕੌਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸ਼ੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਕਨਹਈਆ ਮਿਸਲ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ ਆਫ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕਰੇਜ ਐਂਡ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸੈਵਨਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਵਰ ਦਾ ਆਰਡਰਸ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਟਰਕਟਡ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਐਜ਼ ਦਰ ਲੀਡਰ ਇਨ ਦ ਸਟਰਗਲ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਮੁਗਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੁਗਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਏਟਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਫਰੋਮ ਡੈਕਨ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਡੈਕਨ ਤੋਂ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਅਪੋਇੰਟਡ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਆਫ ਸਿੱਖ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਹੈਂਸ ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਫਰੋਮ ਡੈਕਨ ਟੂ ਅੰਡਰਟੇਕ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਟ੍ਰਾਈਨੈਕਲ ਮੁਗਲਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡੈਕਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ ਮੁਗਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾਈਨਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਅਟੈਕ ਸਮਾਣਾ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸੈਯਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨਰ ਆਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਲਿਵਡ ਇਨ ਸਮਾਣਾ। The two executor of two young sahibzadas, namely Jalad Shasalbag and Jalad Bashalbag, were also inhabitants of Samana. Due to this reason, Banda Bahadur attacked Samana. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10th question, what was the reason for attacking Bhunna village by Banda Bahadur? A contingent of Mughal soldiers guarding a Mughal treasury was camping at village Bhunna. Banda Bahadur needed money for his military campaigns, hence he attacked the village Bhunna. So why did Banda Bahadur attack Sadhora? So Banda Bahadur attacked Sadhora to punish its ruler Usman Khan. Usman Khan has notorious for committing atrocities on Hindus. Usman Khan had also killed the Buddhu Shah for having supported Guru Gobind Singh Ji in the battle of ਬਨਗਾਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਹਿਸਟਰੀ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਆਫ ਬਹਿਰੋਵਾਲ ਟ੍ਰੀਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਨੇਮ ਐਨੀ 4 ਟਰਮਸ ਆਫ ਬਹਿਰੋਵਾਲ ਟ੍ਰੀਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਨੇਮ ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਬਹਿਰੋਵਾਲ ਟ੍ਰੈਜਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਫਟਰ ਦਾ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਵਾਈ ਡਿਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਟ ਐਨੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਦੇਅਰ ਐम्पायर, ਰਾਈਟ ਐਨੀ 2 ਕਾਜ਼ਿਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਸਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਫਟਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਬਹਿਰੋਨਵਾਲ ਹਾਊ ਡਿਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟ੍ਰੀਟ ਕੁਈਨ ਜਿੰਦਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅੱਗੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ 9 ਪੰਜਾਬ's ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੁਵਾਰਡ ਸਟਰਗਲ ਆਫ ਫਰੀडम। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਟ ਐਫਰਟਸ ਵਰ ਮੇਡ ਬਾय ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫॉर द ਫਰੀडम ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਦਾ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਫਰੀडम ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਰੀडम ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟ ਵਰ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਇਨ ਦ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਰੀडम ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਐਫਰਟਸ ਵਰ ਮੇਡ ਬਾय ਦ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਆਫ ਫਰੀडम। ਤਾਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਐਫਰਟ ਸੀਗੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਸੈਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਟਰਗਲ। 7 ਦੇਖੋ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਅ ਡਿਟੇਲ ਨੋਟ ਔਨ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਸਿਵਿਕਸ। ਤਾਂ ਸਿਵਿਕਸ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੂ ਐਂਡ ਹਾਊ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨ ਅ ਸਟੇਟ ਅਪੋਇੰਟਡ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪੋਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਅ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਅਪੋਇੰਟਡ ਬਾਏ ਦ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪੋਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੀ ਅਪੋਇੰਟਸ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਵਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅਪੋਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਓ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਰੂਲ ਇਨ ਅ ਸਟੇਟ। Now, when the government is not running according to the constitution, the president can break the legislative council and can dissolve the legislative assembly. During the president rule, the government is the real head of the state. ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਜਦੋਂ when the government is not running according to constitution, the president can break the legislative council and can dissolve the legislative assembly. During the president rule in the government is the real head of the state. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦ ਟਰਮ ਆਫ ਦ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਟਰਮ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਰ ਇਜ਼ 5 year ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਦ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਆਫ ਦਿਸ ਟਰਮ ਹੀ ਕੈਨ ਰਿਮੂਵ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਆਫਿਸ ਬਾਏ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨ ਆਸਕ ਹਿਮ ਟੂ ਹੋਲਡ ਦਿਸ ਆਫਿਸ ਈਵਨ ਆਫਟਰ 5 years ਆਫ ਹਿਸ ਟਰਮ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ 5 years ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨ ਆਸਕ ਹਿਮ ਟੂ ਹੋਲਡ ਦ ਆਫਿਸ ਈਵਨ ਆਫਟਰ 5 years। ਤਾਂ 5 years ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਹੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਟੈਨਿਓਰ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਿਸ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਕੀ ਆ ਅਪ ਟੂ ਏਜ ਆਫ 62 years। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵਾ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਆਰ ਦ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ। ਤਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੀ ਮਸਟ ਬੀ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਜੱਜ ਇਨ ਅ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟ ਫॉर 10 years। ਤਾਂ ਉਹ 10 years ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੱਜ। ਹੀ ਵਰਕਡ ਫॉर 10 years ਇਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 years ਦਾ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਜੱਜਿਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ। ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਸਮ ਅਦਰ ਜੱਜਿਸ। ਦੇਅਰ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸਰਟੇਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੱਜਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਲੈਫਟ to the discretion of the president. The number of judges in the Punjab and Haryana court is 48। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 48। ਤਾਂ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। In India, the Lok Adalat have been came into existence with the sole purpose to give quick justice to the poor or exploited or downtrodden. The first meeting to the Lok Adalat was held in Delhi on October 6, 1985। ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਕਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਏ
came into existence with the sole purpose to give quick ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1985 ਏਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਡਜ਼ ਯੂਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈਵ ਅ ਬਾਈ ਕੈਮਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਾਈ ਕੈਮਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਚੈਂਬਰਸ ਅ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈਜ਼, ਗਿਵ ਦੇਅਰ ਨੇਮਸ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚੈਂਬਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਦੱਸੋ। ਇਨ many state of India, the state legislature have one house. Some state legislature have two houses. Where the state legislature have two houses, these are Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. Where there is only one house, the name of house is Vidhan Sabha or Legislative Assembly. तो उसके बाद 10th क्वेश्चन देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसर्निंग स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली विधान सभा। तो पहला है द क्वालिफिकेशन टू बी बिकेम इट्स मैंबर। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਅ ਪਰਸਨ ਫॉर ਬਿਕਮ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਮਸਟ ਬੀ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਡ 25 ਈਅਰਸ ਆਫ ਏਜ। ਪਹਿਲਾ ਦੇਖੋ ਆ ਵਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆ ਵਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਆ ਦੇਖੋ ਹੀ ਮਸਟ ਨਾਟ ਬੀ ਈਦਰ ਐਨ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਔਰ ਬੈਂਕਰਪਟ ਆਫ ਅਨਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ, ਹੀ ਮਸਟ ਨਾਟ ਹੋਲਡ ਐਨੀ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਨ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬੀ ਦੇਖੋ ਆ ਵਾਲਾ, ਦ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਂਡ ਦ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਟਸ ਮੈਂਬਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਦੇਖੋ, number of members. The number of members of the Vidhan Sabha is fixed by the Parliament on the basis of the population of the state concerned. It can have a maximum membership of 500 and a minimum of 60%. The maximum 500 a minimum 60. ਉਸ minimum ਕੀ ਆ ਇਹਦੀ 60%। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ C, mention the stages an ordinary bill has to pass through. ਤਾਂ stages ਕਿਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ C ਦੇਖੋ stages of ordinary bill. An ordinary bill before becoming an act has to pass through the following stages. At the first stage, the bill is introduced in the House and the first reading is done. At the second stage, a general discussion of each clause of the bill is taken place. The D है minimum age limit for the member of the Vidhan Sabha. ਤਾਂ minimum age ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 25 years। ਤਾਂ 5th ਆ ਗਿਆ election of the speaker। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, the speaker preside over the meeting of the state legislative assembly and maintains discipline and decorum in the house. He is elected by the house from amongst its own members। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਆਨਸਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਅ ਸਟੇਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਊ ਮੈਨੀ members can be there in legislative council। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ is the upper house of the state legislature. The maximum strength of this house is fixed 1/3 of the membership of the Vidhan Sabha and a minimum of 40 members। ਤਾਂ second ਆ ਗਿਆ mention the term of members in legislative council। The legislative council is a permanent house. The term of members is 6 years but 1/3 of its members retire after 2 years। ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਊਸ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਮ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 6 years ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 1/3 ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਹਰੇਕ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਐਨੈਮਰੇਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਟੂ ਪਾਸ ਦਾ ਬਜਟ ਐਂਡ ਟੂ ਇੰਪੋਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਐਂਡ ਰਿਪੇਲ ਟੈਕਸਿਸ, to make laws on the subject included in the state list and the concurrent list, to punish those who violate the discipline of the house। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਹਾਊ ਦ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਅ ਸਟੇਟ ਅਪੁਆਇੰਟਡ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਦ ਗਵਰਨਰ ਇਜ਼ ਦ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ
ਤਾਂ 13th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਸਟੇਟ ਅਪੋਇੰਟਡ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਪੋਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਆ ਉਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਆ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅਪੋਇੰਟਡ ਬਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫॉर ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 5 years। ਤਾਂ ਉਹ ਅਪੋਇੰਟਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫॉर 5 years। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਿਵਿਕਸ ਦਾ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵਾ ਇਹਦਾ, ਰਾਈਟ ਅ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟ ਔਨ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਮੇਨ ਡਿਸਪਿਊਟਸ। ਤਾਂ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਮੇਡ ਐਵਰੀ ਐਫਰਟ ਟੂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਟ tension and hatred between the two countries has never ended. The two countries had border dispute, river water distribution dispute, and had to make settlement of evacuee property. The dispute about the sharing of river waters between two countries has settled with the help of World Bank through the Indus Water Treaty in 1960. The settlement of border dispute and the problem of evacuee property have been solved to a great extent, but the Kashmir problem is a bone of contention between two countries. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, what do you mean by ਪੰਚਸ਼ੀਲ। ਤਾਂ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ the relation between the India and China were very friendly. An agreement was signed by the Indian Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru and his Chinese counterpart Zhou Enlai on April 29, 1954 concerning area of Tibet, and this agreement both the Prime Minister accepted 5 principles that are given below। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੋਊ ਇਨਲਾਈ। ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 29 April 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ, ਈਚ ਕੰਟਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਦਾ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਐਂਡ sovereignty of the other country. They should not attack each other. They should not interface their internal affairs. They should follow the principle of equality and cooperation. They should follow a policy of coexistence। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪੰਚਸ਼ੀਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ policy of non alignment and reason for its adoption by India। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ fourth question, write a short note on Security Council of the United Nations। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। The Security Council is the most important organ of UN. It is the executive body of the United Nations. It almost remain in the session. It consisted of 15 members, the USA, Russia, Britain, France, China and its permanent members। The fifth question आ गया, describe the role of Indian in the United Nations। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ ਗॉट ਦ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸਡ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ colonialism in 1950। India with the cooperation of United Nations raised a strong voice against the policy of racial and color discrimination followed by the imperialistic countries in South Africa। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਸਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਓ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਟ ਬਾਈ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ expression of public opinion, write about the composition and function of election commission। fourth हैगा describe the main feature of Indian democracy। fifth, describe the essential condition for the success of Indian democracy। sixth हैगा write a short note on Indian democracy at work। explain briefly the electoral process in India। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8th question ਆ ਗਿਆ, examine the role of opposition party in democracy। describe the main objectives of Shromani Akali Dal। describe the policies and programs of Shromani Akali Dal। 11th आ गया, what is an election manifesto, what are its benefits। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟ ਡੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੋਰਸ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 7 ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰਲੀ ਲਾਈਫ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਪੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਚਾਰਤ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਵਿਚ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਡਿਡ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕੰਪਨੀ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਆਰਮੀ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਬਿਟਵੀਨ 1792 ਟੂ 1797 AD। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਟ੍ਰੀਨਿਊਨ ਰੀਜੈਂਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾ ਆ ਗਿਆ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਡਿਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਪਚਰ ਲਾਹੌਰ। ਵੈਨ ਡਿਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਪਚਰ ਲਾਹੌਰ। ਤਾਂ 1799 AD। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਨ ਡਿਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੇਕ ਦਾ ਰੇਨਸ ਆਫ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਹੈਂਡਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਤੇ ਆਨਸਰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਭੰਗੀ ਚੀਫ ਕਨਫਾਈਨਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਚੈਤ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਸਨ ਮਾਈ ਸੁਖਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਸਨ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈ ਸੁਖਨ ਵਾਜ਼ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਨ ਡਿਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਪਚਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤਾਂ ਇਨ 1805 AD। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਡਿਮਾਂਡਡ ਬਾਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਸੁਖਾਨ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਜਮ ਕੈਨਨ ਐਂਡ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਫੋਰਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਾਈ ਸੁਖਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਵਿਚ ਮੈਟਲਸ ਆਫ ਦਾ ਜਮ ਕੈਨਨ was made of? The Jam cannon was made of bronze and copper. Which famous soldier service were availed by Maharaja Ranjit Singh after the victory of Amritsar? The Maharaja Ranjit Singh was availed the service of famous soldier Akali Phula Singh. What kind of capital had Amritsar become for the Sikh, whereas Lahore was the capital of Punjab? Amritsar had become the religious capital of the Sikh. ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲੀ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ? 3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਮਾਰਕਸ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਨ 1837। ਦ ਲਾਰਡ Auckland was the Governor General of India in 1837. When was the tripartite treaty assigned amongst the Britishers Maharaja Ranjit Singh and Shah Jahaz? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਟ 6 ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧਨ। ਤਾਂ ਆਵਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਅਤੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਿੰਦੀ ਬਣਾਤੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ 1 ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹੀ ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਉਤਪਾਦਕ ਬੋਲਿਡ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਤਾਂਬਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਲਵਰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ, ਵੱਧ ਸਾਖਰਤਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਣਾਏ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਖਾ ਮਾਨਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਲੜਾਈਆਂ ਦਰਸਾਓ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ,
ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਪ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਆ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੁਦਕੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬੁੱਧਵਾਲਾ, ਅਲੀਵਾਲਾ, ਸੰਭਰਾਓ ਤਾਂ ਆਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ 1848 ਤੋਂ 1849। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣੇ ਆ ਸੇਮ ਐਵੇਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਹੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਓਪਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ ਸਟੱਡੀ ਵਿਦ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ।